कहानी का सरनामा है आफ्टर शेव। लेखक करामत मुगल। किथे रखिया है की हमेश गल अधूरी करोगे कट वढ़ के ते फिर जे पुछो तो कहोगे जमानो मकान तो अंदाज़ा ला लिया करो, हुण मैं अंदाज़ा करन जोगी रह गई हाँ। यार मेरा आफ्टर शेव ए वेख वराछां दे कोल अज तक कट भी लग गया है। एवें डिस्पोजेबल सेफ्टियां वाले रोला पांदे फिरदे ने कि नो कट शट। ए लो मैं गिफ्टिड आफ्टर शेव नूं पिछले महीने तो वरत रहा सां। एक वारी तां ए आफ्टर शेव धूनी तो खा छड़दा है, चमांदा है लुका के, पर अगले ही पल सुकून ते फिर होर सुकून होंदा चला जांदा है। मैं शेव करन ते एक गिलास पानी पीण तो बाद जिहड़ा काम दूजी बार रोज़ करना वा वो अपने मॉडल टाउन पार्क टुर जाना जिथे जवानी दे पल भी लंघे ने ते बालपन दे भी, जिथे सदरां दे फुल बन के कमलांदियां भी वेखे ने। कसरत तां नहीं पर मॉर्निंग वॉक तो बिना मेरी जिंदगी शेव तो बगैर ही जापदी है। वो भी मेरे तो अगे अगे टुरी जांदी है जिन्हों अपने तो वक्त किसी होर दी परवाह नहीं। मैं तां 1.5 किलोमीटर दे चक्कर नूं एक वारी गा के फिर उस सामने पई लकड़ी दे बेंच उत्ते जा बैठना हुंदा है, जिहदे तो थोड़ा दूर बोतल ब्रश दे रुखे जिहदे निक्के निक्के पत्तरां नूं ते लंबूतरे फुल्लां नूं वेखना मैनूं बहुत चंगा लगदा है। मैनूं सोचण दा वेल बहुत घट मिलदा है। वो आप ही मेरे कोल आके बह जांदी है। मैं भी तुहाडे वांग नक चढ़ी होंदी सां। ओहदी कथा अज फिर शुरू हो जांदी है। मैनूं कोई मुंडा विआह लई पसंद ही नहीं सी आंदा। मैं सोहणी सां। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਕਿਧਰੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਨਾ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਟੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛਾਈਆਂ ਪੈਂਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਖਜਲਾ ਕੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦੀ ਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਟਕੇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ। ਉਹ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰਦੀ ਏ ਤੇ ਗਲ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਟੋਰਦੀ ਹੋਈ त्रेल वाली घाह उत्ते पैर के अंगूठे नूं इधर उधर खिंचदी है, कदे मिट्टी नूं दबांदी है। माँ आखे भैन आखे पर मैं सां कि ऐनी वड्डी नर्स हो के आम जे मुंडे नाल विआह कर लवां। नहीं नहीं ऐ नहीं होवेगा। मेरे घर वाले मेरे सामने हारदे गए। फुल्लां वांगू जद उन्हां किरना शुरू कीता तां एक दिन मेरा दिल कीता कि मैं अपने भरा नूं कहां कि हुण मेरा विआह कर ही दिओ। पर वालों में जदों दी चांदी आई सी ते भरा दे घर दे अगे पिछे 2 धीआं जमीआं सन, उन्हें मेरे बारे इन्ना ही सोचना शुरू कर दिता कि मेरी तनख्वाह 40,000 हो गई है। कदे कदे दिल करदा कि वड्डी भैन वांगू राहबाई बन जावां। उत्थे भी काफ़ी मौजां हो सकदियां ने। चंगी भली टीचर होंदी सी ते अपनी कुलीग नूं चाहन लगी, मंगनी भी हो गई। ਉਹ ਅਕਸਰ ਘਰ ਚੱਕਰ ਲਈ ਰੱਖਦਾ। ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਆਉਣੀ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਸਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਹਫੇ ਦਾ ਪੱਜ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ MA ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। सानू वो बहुत हौसला देंदा रहिंदा। ਉਹਨੂੰ हौसला देना आवन लग पिया सी। एक दिहाड़े ਤਾਂ ਉਹ सारी रात ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਨੂਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਰ ਖਿਲਦੇ ਸੁੰਬਲ ਦੇ ਕੋਮਲ ਕੋਮਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਵਾਕਿੰਗ ਸਟਿਕ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਜ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫਿਕਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਨੂੰ? ਤੇਰੇ ਭਣਵਈਏ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤਾਸਰਾਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਨ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕੁੰਝ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ NGO ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈਡ ਮਿਸਟਰਸ ਲੱਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ NGO ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ।
ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬੇਹਿੱਸ ਹੋ ਜਾਨਾ। ਹਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਮਾਨਵੀ ਨਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੰਨੇ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 40 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਜਾਪਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਿਧਰੇ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਮਰੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਸਿਰ ਨਾ ਪੈਰ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ICU ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿਬਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾਕਿੰਗ ਸਟਿਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਲੇਸ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰਖੀ ਲੈ ਬੈਠੇਗੀ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਆਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਇੰਜ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਏ ਜੀਵਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕੇ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਉਹ ਏਡਜ਼ ਦੇ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਦਾ ਸੇਕ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲੱਗਿਆ। ਐ ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਟਾਰ ਦਾ ਕੱਪ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦਿਆਂ ਉਸ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਟ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਈ ਆਂਦੀ ਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵਿਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵੇਲਾ, ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਚੋਖੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਵਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੌਰਮੇ ਬੇਕਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਟੱਪਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਾ ਓਏ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਯਾਰੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਫੀਆ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਨਐਪਲ ਕੇਕ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਗਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਮੇਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੇਕਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਚੰਨ ਰਾਤ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤੜਾ ਤੜ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੌਸਟਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੁਬਹ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਲੋਤਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ ਖਿੱਚੇ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਾੜੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਫਸੁਰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਵਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਜਾਪਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਲਈ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਂਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੌਸਟਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਨੂੰ ਤੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ, ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਦ ਰੰਗੇ ਵਾਲ, ਉਹੀ ਉਂਗਲਾਂ। ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਉਤਾਂ ਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਲ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰਦਿਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ,
ਲਾਲ ਰੰਗ ਪੀਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਨੀਲੋਫਰ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਾਂ। ਅਫਸਾਨਵੀ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਆ ਗਈ ਏ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖਿੜਿਆ ਮੋਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਸਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਲ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਹਕੀਕਾ ਏ, ਸੋਚਿਆ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਹਨੇਰ ਕੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਭ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਡਰਾਵਣੇ ਹੋਰ ਡਰਾਵਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਰਾ ਵੱਲ ਲੰਦਨ ਚਲੀ ਗਈ। 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਵਿਛੜੀ ਤੇ ਜਿਉਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਏ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਵੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਕਚਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿੱਕਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਾਈਨਐਪਲ ਕੇਕ ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਲਟਕਾਈ। ਅੱਗਾਂ ਵੱਧਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਵਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਰਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਸਰੂਫ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਵੇਲਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਕਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਦਿਨ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਉਹ ਗੋਲ ਚੱਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਅੱਜ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਬੀਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜ ਦਰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਖਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਗਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਸੀਤ ਹਵਾ ਵਰਗਾ। ਮੈਂ ਪੋਟੇ ਡਬੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਸੇਫਟੀ ਵਿੱਚ ਬਲੇਡ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਆਫਟਰ ਸ਼ੇਵ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਵਿਆਹ ਬਾਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਚਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ। ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਫਟਰ ਸ਼ੇਵ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਆਫਟਰ ਸ਼ੇਵ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਫਟਰ ਸ਼ੇਵ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੋਫਰ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਲਲਕਾਰ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਰਾਮਤ ਮੁਗਲ। ਰਾਤ ਫੁੱਲਾਂ, ਕਲੀਆਂ, ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਬੋ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਨ ਵਸ ਗਿਆ। ਉਸ ਚਮਨ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ, ਕਲੀਆਂ, ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ, ਸੁੰਘਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਕਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਪੀਲੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਿਆ ਇੱਕ ਗਲੇਡੂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਂਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੌਲ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਰਨਗਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਧਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ।
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੁੱਲਾਂ ਕਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਚਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ ਰਵਾਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਅਲਾਰਮ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਕਿੜ ਕਿੜ ਕਿੜ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਵਧੀ ਹੋਈਏ ਨਵੇਂ ਸੁਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੀਕਾ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘੰਟੀ ਸੁਣ ਕੇ ਖੌਫ ਜਿਹਾ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਟੋਨ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਸਕ, ਇੱਕ ਪੀੜ, ਇੱਕ ਅਣਛੂਹਿਆ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਏ, ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਉਠੋ, ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਸ ਹਾਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬਲਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਕਈ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਰੋਬ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਰੋਬਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਨਕਸ਼ ਮਟਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਸ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਬਾਹ ਵਿਰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਇਲੋਨ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਠਕ ਠਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਪੁੱਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਦਮ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 10 ਕਦਮ ਬੜੇ ਇhtiyat ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਠਕ ਠਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਵਗਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 6 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗਲੀ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਜਵੇਰੀਆ ਹੋਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਵੇਰੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਨਿੰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਬੂਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕਈ ਫਰਾਇਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੌਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੇ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ PIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 37 ਸਵੇਰੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਹਰਾਬ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਟਾਕੀ ਮਲ ਕੇ 2 ਪਰਾਠੇ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਾਠਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੌਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੌਲਵੀ ਹੋਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਫਿਰ ਸੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਰੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਚਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਵੇਰੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਨਿੰਮ ਦੀ ਨਮੋਲੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਰੇ ਬਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਧਰੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਪੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਪੱਟ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਜੰਦਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ 65 ਦੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਖਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਰੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜ ਸ਼ੋਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਖਾਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੱਬ ਉਗੀ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਚਿਲਾਈ ਦੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਦੱਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੜਪੈਂਚ ਡੱਡੂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਖਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਵਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਸ ਖਾਲੇ ਵੱਲ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੇ ਪਾਈਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਾਲੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੰਦਗੀ ਵਧੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੱਸਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀਰਾਨੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਆਲ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਲ-ਦੁਆਲ ਆਬਾਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿਗਣੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਸਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ, ਬੁਗਦੇ ਤੇ ਕੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਤੀਕਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਡੇਰਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਚਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਤ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਪਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਮੁਕਾਲਮੇ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਝੇੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੱਪੜਾਂ ਲਈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਕੋਲ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਤਾੜ ਤੇ ਫਸਾਦ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦੇ। ਆਂਟੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 2 ਮੰਜ਼ਲਾ ਕੋਠੀ ਬਣਵਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਲੀ ਕੰਧ ਮੁਕਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਡਰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਰੋਂ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਵਿਖਾਲੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਲ, ਤਿੱਖਾ ਨੱਕ ਤੇ ਭਾਰੇ ਪੱਟ। ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੀਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅੰਗ ਵਿਖਾਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ 45 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖੁਰੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਗਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਵਨ ਨੇ ਬੁਗਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੀ ਧੌਣ ਤੋਂ ਕਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਬੁਗਦੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਚ ਗਈ ਸਾਂ। ਉਹ ਰੁਕੀ, ਫਿਰ ਬੋਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਲਕਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਹ ਈਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤਿਆ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਸੇਲਮੈਨੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਊ ਸ਼ੈ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਹਕ ਲਿਆਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਲਮਾ-ਏ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਈ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਣੀ ਲਲਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਲਮਾ-ਏ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਆਖ ਉਸਨੇ ਹਾਜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਿੱਚੀ ਤੋਂ ਨੱਪ ਲਿਆ।